السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکب ناقص کی اقسام ہم نے شروع کی ہوئی ہیں جن کی تعداد 5 ہے، اور ان میں سے ہم نے پہلی 4 اقسام مرکب جاری، اضافی، توصیفی اور اشاری، یہ 4 اقسام ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم مرکب عددی جو کہ مرکب ناقص کی 5ویں اور آخری قسم ہے، اس کو ہم پڑھیں گے۔ مرکب عددی جیسا کہ عدد سے آ رہا ہے، یعنی اس میں گنتی ہوگی، تو اس مرکب کے 2 جز بنتے ہیں، پہلا عدد اور دوسرا معدود۔ عدد کہتے ہیں گنتی کو، عدد گنتی، اور معدود جسے گنا جائے، بالکل مرکب توصیفی اور اشاری کی طرح، یعنی ان کے جو جز تھے موصوف جس کی صفت بیان کی جائے اور صفت خوبی، اور مرکب اشاری میں اس میں اشارہ ایسا لفظ جس سے اشارہ کیا جائے، اور مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اسی طرح مرکب عددی میں بھی عدد گنتی، کس کی گنتی؟ معدود کی، معدود جسے گنا جائے۔ تو یہ مرکب عددی کے 2 جز بنتے ہیں، اور مرکب عددی پہچاننے کے لیے قرآن مجید میں عربی کی گنتی کا آنا ضروری ہے۔ ابھی ہم 1 سے لے کے 10 تک عربی کی گنتی یہاں پہ لکھ دیتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ بات آپ جان لیں کہ مرکب عددی میں 1 اور 2 کے لیے مرکب عددی ہمیشہ مرکب توصیفی بن کے آتا ہے۔ 1 اور 2 کے لیے مرکب عددی ہمیشہ مرکب توصیفی بن کے آتا ہے، اور 3 یا اس سے زیادہ کے لیے جو مرکب عددی بن کے آتا ہے وہ مرکب اضافی بن کے آتا ہے۔ یعنی جو 1 اور 2 کے لیے مرکب عددی ہوگا وہ مرکب توصیفی کی مشابہت ہوگی، یعنی اس میں موصوف اور صفت دونوں ایک دوسرے کے تابع ہوں گے، اور جو 3 یا اس سے زیادہ کی بات ہوگی وہ مرکب اضافی بن کے آئے گا، مطلب اس میں مضاف اور مضاف الیہ یعنی ہمیں نظر آ رہے ہوں گے، اس طرح ہوگا۔ تو عربی کی گنتی اب ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں۔ عربی کی گنتی مذکر اور مؤنث دونوں کے لحاظ سے ہے۔ مذکر کی عربی کی گنتی یہ ہے، یہاں پہ آئے گا 1 1، 2 2، 3 3، 4 4، 5 5، 6 6، 7 7، 8 8، 9 9، 10۔ یہ مذکر کی گنتی ہے عربی میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10 10۔ اب جو مؤنث کی گنتی ہے عربی میں، مؤنث کی ہمیں پہچان پتہ ہے کہ آخر میں ہمیشہ مؤنث کے گول تا ہوتی ہے، تو ان سب کے آخر میں جب ہم گول تا لگا دیں یا تا کا اضافہ کر دیں تو وہ مذکر سے مؤنث کی گنتی بن جائے گی۔ جیسے 1 مؤنث کے لیے 2 سے 2 آخر میں 2 آ جائے گا، 2 3 سے 3، یہاں بھی گول تا کا اضافہ ہو جائے گا، 4 سے 4، 5 سے 5، 6 سے 6، 7 سے 7، سب کے آخر میں گول تا لگتی جا رہی ہے، 8 سے 8، 9 سے 9، 10 سے 10، ان سب کے آخر میں گول تا لگ جائے گی تو وہ مذکر سے مؤنث کی گنتی بن جائے گی۔ تو اب ہم مرکب عددی کی ایک مثال لکھتے ہیں، یہاں پہ اردو میں پہلے لکھتے ہیں 1 قلم۔ 1 یہاں پہ عدد ہے، گنتی ہے، اور قلم یہاں پہ معدود ہے، یعنی جسے گنا جا رہا ہے وہ قلم ہے۔ تو جب اس کی عربی بنے گی قلم واحد ہے، 1 قلم واحد ہے، تو یعنی 1 اور 2 کے لیے میں نے بتایا کہ مرکب عددی مرکب توصیفی بن کے آئے گا، یعنی صفت اور موصوف جیسے مرکب توصیفی میں ایک دوسرے کے تابع ہوتے ہیں، یہاں پہ بھی اس طرح کی مشابہت آئے گی۔ تو اس کی جو عربی بنے گی وہ بنے گی 1 1، اور قلم شروع میں آ جائے گا، بن جائے گا قلم واحد۔ اب یہاں پہ دیکھیں آپ، اگر ہم مرکب توصیفی اس کی مشابہت مرکب توصیفی سے ہے، اگر ہم اس نظر سے دیکھیں تو یہ بالکل موصوف جیسا ہے، قلم، اور واحد یہ بالکل صفت جیسا ہے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے تابع ہیں، دونوں کا اعراب ایک جیسا ہے، نکرہ معرفہ فاعل مفعول اضافی، دونوں چاروں اعتبارات سے دونوں ایک جیسے ہیں۔ تو یہ جو مرکب عددی ہے یہ مرکب توصیفی بن کے آیا۔ اسی طرح 2 کے لیے ہے کہ وہ بھی مرکب توصیفی، اس کی مشابہت آئے گی مرکب توصیفی کی، ہے یہ مرکب عددی کیونکہ اس میں یہ گنتی آ رہی ہے اور یہ معدود آ رہا ہے۔ اب ہم قرآن مجید کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہ قرآن مجید کی 5 مثالیں ہمارے سامنے ہیں، یہ پہلی 2 1 اور 2 کے لیے، اور باقی 3
3 या उससे ज़्यादा के लिए हैं। तो यहाँ पे देखें इलाहुन वाहिदुन, ये कुरान मजीद की मिसाल है, इसका मतलब है एक माबूद, एक माबूद। अब यहाँ पे देखें इलाहुन, ये यहाँ पे मादूद है, यानी जिसको गिना जा रहा है वो माबूद है इलाहुन, और अदद इसकी ये वाहिद है, गिनती एक, वाहिदुन, इलाहुन वाहिदुन। अब अगर हम इसको देखें तो ये मुरक्कब तौसीफ़ी की तरह आ रहा है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह ये आया था, एक कलम कलमुन वाहिदुन, यहाँ पे इलाहुन वाहिदुन, एक माबूद। मुरक्कब तौसीफ़ी की तरह देखें तो ये मौसूफ़ बन रहा है और ये इसकी सिफ़्त बन रही है। अगर हम मुरक्कब तौसीफ़ी को इस मुरक्कब तौसीफ़ी से इसको मिला के देखें, लेकिन है ये मुरक्कब अददी। इसी तरह ज़ौजैन इस्नैनी, ये भी कुरान मजीद में आता है, ज़ौजैन इस्नैनी। अब यहाँ पे देखें ज़ौजैनी, ये इस तस्निया, क्योंकि आखिर में ऐनी की आवाज़ आ रही है, तो इसलिए उसका जो मादूद अदद है उसकी, यानी जो गिनती है वो भी उसी के मुताबिक आई है। नहीं तो ये गिनती थी इस्नानी थी, लेकिन जब ये मफूली हालत में आई इसकी आवाज़ ज़ौजैनी की, तो बिल्कुल जिस तरह मुरक्कब तौसीफ़ी में सिफ़्त भी मौसूफ़ के ताबे होती है, इसी तरह यहाँ भी इसको इसके ताबे कर दिया गया। ज़ौजैनी इस्नानी किया, ज़ौजैन इस्नैनी, क्योंकि यहाँ भी इसकी मफूली हालत हो गई, नहीं तो ये बन रहा था ज़ौजैन इस्नानी, उस तरह नहीं बनता, ज़ौजैन इस्नैनी, इसका मतलब बन गया दो जोड़े, ये एक दो जोड़े। ये एक और दो के लिए था कि एक और दो के लिए मुरक्कब अददी हमेशा मुरक्कब तौसीफ़ी की तरह बन के आता है, और 3 या उससे ज़्यादा के लिए मुरक्कब अददी हमेशा मुरक्कब इजाफ़ी की तरह बन के आता है। अब यहाँ पे देखें लिखा है सलासा लयालिन, ये भी कुरान मजीद की मिसाल है, सूरह मरियम की आयत है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क़ाल रब्बि इजअल ली आया क़ाल आयतुका अल्ला तुकल्लिमन नासा सलासा लयालिन सविय्या। अब यहाँ पे देखें, अगर हम मुरक्कब इजाफ़ी इसको बना के देखें तो यहाँ पे ये मुज़ाफ़ आ रहा है, अगर हम देखें मुज़ाफ़ के तौर पे, क्योंकि अलिफ लाम नहीं, इसके शुरू में और आखिर में तनवीन भी नहीं, और आखिर में जो इसका अगर हम मुज़ाफ़िले के तौर पे देखें तो ये मुज़ाफ़िले है, क्योंकि इसका इराब जो है ज़ेर आ रहा है पीछे मुज़ाफ़ की वजह से, तो इस तरह ये मुरक्कब इजाफ़ी बन के आया हुआ है। ये दोनों भी बिल्कुल इसी तरह ही हैं, सबा अलिफ लाम भी नहीं तनवीन भी, और ये इसकी इजाफ़ी हालत, ये भी सभी अलिफ लाम भी नहीं तनवीन भी नहीं, और आखिर में इसकी इजाफ़ी हालत। तो ये तीनों 3 या उससे ज़्यादा के लिए मुरक्कब इजाफ़ी बन के आ रहे हैं। तो सलासल यालिन, इसका मतलब है सलासन का मतलब 3, तो सलासल यालिन लैल कहते हैं रात को, सलासल यालिन 3 रातें, 3 रातें। अब जो इसकी गिनती है, इसकी अदद है वो पहले आ गई है, जैसे मुरक्कब इजाफ़ी में मुज़ाफ़ पहले होता है, और इसका जो मादूद है यानी जिसे गिना जा रहा है वो बाद में आ गया। इन दोनों में भी इस तरह ही है, लेकिन जो 1 और 2 में था उसकी अदद यानी गिनती पहले थी, और जो मादूद था यानी जिसे गिना जा रहा था वो बाद में था, जिस तरह मुरक्कब तौसीफ़ी में उसकी सिफ़्त और मौसूफ़ होते हैं। तो सलासा लयालिन 3 रातें। अब सबआ समावातिन, ये सूरह मुल्क की आयत है, अल्लज़ी खलक़ा सबआ समावातिन, सबआ 7, ये 7 की गिनती है और ये भी 3 से ज़्यादा है, तो सबआ समावातिन 7 आसमान, सबआ 7 समावातिन आसमान, ये इसकी जमा, और सभी बकरातिन, ये भी सभी 7 के लिए है, और बकरातिन गाय, तो इसका मतलब है 7 गायें। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सबा है और यहाँ पे सभी है, ऐसा क्यों है, इनके नीचे ज़ेर क्यों आ रही है? ये सूरह यूसुफ की आयत है, यूसुफ अय्युह सिद्दीक़ु अफ्तिना फ़ी सबई बकरातिन, यहाँ पे पीछे हरफ जार लगा हुआ फ़ी, तो हरफ जार की वजह से ये सभी जो है इजाफ़ी हालत में चला गया, फ़ी सबई, तो ये था सबउन मुज़ाफ़ बन के आया, तो सबउन सबान मुज़ाफ़ बन के आया, तो इसकी तनवीन ख़त्म हो गई, सबा रह गया। अब ये पीछे हरफ जार आने की वजह से इसकी इजाफ़ी हालत हो गई, तो फ़ी सबई बकरातिन, सबई बकरातिन 7 गायें। तो ये मुरक्कब अददी जो कि मुरक्कब नाकिस की आखिरी किस्म थी, जिसमें 1 और 2 के लिए मुरक्कब अददी मुरक्कब तौसीफ़ी बन के आता है, और 3 या उससे ज़्यादा के लिए मुरक्कब अददी मुरक्कब इजाफ़ी बन के आता है। तो इंशाअल्लाह ताला अगले सबक से हम मुरक्कब ताम यानी जुमला इस्मिया शुरू करेंगे, जिसमें बात मुकम्मल होती है, जुमला मुकम्मल होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको कुरान मजीद पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए, आमीन।